आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमनी साहिब जी की अपनी लड़ीवार चल रही है विचार अगे आरंभ करिए। अज आपां सतवीं अष्टपदी दे पंजवें पदे की विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज पावन बचना द्वारा सानू समझा रहे हैं कि साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। क्योंकि ये सारी अष्टपदी के अंदर सानू पूर्ण साधु जना की उस वाहिगुरु के प्यारियां की नाम के अंदर रत्तियां हुई रूहां की संगत का लाभ दस रहे हैं। हुण पातशाह के बचन ने कहते साध कै संग सब कुल उधारै। जिहड़ा इंसान साधु जना की संगत करदा ते उन्हां दे दिते होए अमोलक वचनां नूं मनदा। एक तां इह हुंदा देखा देखी असीं संसार च वेखदे हां कि असीं साधुआं संतां दा संग भी करदे हां, उन्हां नूं कीमती वस्तुआं भेटा भी करदे हां, माया आदिक भी दसवंध कढ़दे हां, उन्हां दे नाल भी भज्जे फिरदे हां, उन्हां दीयां गड्डियां नूं भी मत्थे टेकदे हां, बहुत सारा सत्कार करदे हां। पर कई बार एक गल तो असीं खुंझ जांदे हां, जो पातशाह ने गुरबाणी दे अंदर आपां नूं समझाया, जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरीए। असी उन्हां दे उत्तम सलोक साध के बचन जदों उन्हां दे बचनां दी कमाई नहीं करते, जो तत्सार बाणी अंदर पातशाह समझा रहे हैं कि साध की सेवा नाम धियाई है। असी गल्लां बहुत कर लांगे, भज्जे बहुत फिरांगे, बहुत सारे सत्कार कर लांगे, पर एक गल ते आके जीव घाटा खा जाते हैं जो बचन नहीं मनते ते प्रभु का नाम ते आउंदे नहीं। जेड़े फिर ये वचनां ते पहरा दे लेंदे आ तां पातशाह आपां नूं समझा रहे हैं वो आप दा करना ही है, वो अपनिया कुलां दा आधार भी कर लेंदे आ। साध साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। पातशाह समझा रहे हैं कि अपने सज्जनां नूं, अपने मित्रां नूं, अपने परिवार नूं भी इस भव सागर संसार चों पार कर लेंदे आ। भाई नंद लाल जी जो बहुत लंबा समा कलगीधर पातशाह दे नाल सेवा की, बहुत सतगुरु पातशाह की उस्तत की उन्होंने। हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, बहुत उहदी रचना आपां पढ़दे और सुनते। उन्होंने रहतनामे दे अंदर सानू 5 कर्म दसे है ते नाल ये सानू हौसला दिता कि इन्हां 5 कर्मां चों जे सिख एक कर्म नूं भी नेम बना ले, निजम बना ले, तां ओह इस संसार छड्डण तो बाद उहदा वासा अमरापुरी च हो जावेगा। जे 5 नेम ओह धार लवे, ओह आपदियां 21 कुलां दा आधार करवा सकदा। की उन्होंने आपां नूं समझाया, वो रहतनामे के अंदर समझा रहे हैं। कहते गुरसिख मीत, गुरसिख रहत सुनो मेरे मीत, कि एक गुरसिख की रहत की होनी चाहिए है। चलो अज तो बखो बख ज्ञान ने, बखो बख संप्रदावां ने आपो अपने अनुसार दसदे आ। भाई नंद लाल जी की कहते, वो कहते गुरसिख रहत सुनो मेरे मीत, उठ प्रभात करे हित चीत। कि हरेक गुरसिख दी रहत प्रभात समय उठ के अपने चित्त नूं परमात्मा दे नाल जोड़े। जोड़न दा तरीका की दस्या फिर
ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਨ ਮੰਤਰੋ ਜਾਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਪ ਜਾਪ। ਫੇਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਨ ਮੰਤਰੋ ਜਾਪ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਪ ਜਾਪ। ਤੀਸਰਾ ਕਰਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮੇਰਾ ਪੁਨ ਆਏ, ਅਦਬ ਸਿਉ ਬੈਠ ਗੁਰ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਿ ਫੇਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਦਬ ਸਿਉ ਬੈਠ ਗੁਰ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨ ਪਹਿਰ ਜਬ ਬੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਣ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ 3 ਪਹਿਰ ਬੀਤ ਗਏ, ਭਾਵ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ, 9 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਿਓ, ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਗੁਰ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਣ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਕਰੇ ਰਹਿਰਾਸ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਹਿਤ ਜਾਸ, ਗੁਰ ਹਿਤ ਜਸ ਹਿਤ ਜਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਕਥਾ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਹ 5 ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਦੱਸੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਮੇ ਨੇਮ ਹੋ ਏਕ ਕਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ 5 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਅਮਰਪੁਰੀ ਮੈਂ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਪੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 5 ਨੇਮ ਪੁਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਧਾਰੈ, 21 ਸਕੁਲ ਕਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜੇ, ਇਹ 5 ਕਰਮ ਨੇਮ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਟੰਬ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 21 ਕੁਲ ਕਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਤਾਰੇ ਕਟੰਬ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਆਪ ਦੀ ਮੁਕਤ ਤੇ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਤਾਵੈ। ਇੱਕ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀਵ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਧਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
एक बहुत बड़ा दान दस्या गया। हर का नाम ध्याए सुन सबना नू कर दान। जे किसी इंसान नू पातशाह कहते मालिक सूझी बख्शिश कर दवे, अपना ज्ञान बख्शिश कर दवे ते ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਕਰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਏਦੋ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹੋ ਕਾਮ, ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਬਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਹਾਉ ਨਾ ਪਾਇਣ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਸਤੇ ਸੇ ਜਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮੱਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਫਿਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਖੈ ਪੜ੍ਹੀਐ ਨਾਮ, ਲੇਖੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਲੇਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਹਰ ਦਰ ਸਦ ਢੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੌਣ? ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਹਰ ਦਰ ਸਦ ਢੋਈ। ਜਮਕਾਲ ਮਿਲੇ ਦੇ ਭੇਟ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਔਰ ਜਮ ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੇਵਕ ਨਿਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ, ਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਲੋਈ, ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰ ਵੱਜਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ।
एक जगह तो पातशाह ने ये भी बाणी अंदर आपां नूं समझाता, क्योंकि बहुत सारे जीव आपां इन्ने दूर हाँ गुरबाणी तो, सिख कहाउण वाले जिहड़े हाँ 80-90% ऐसे हैं जिन्हां ने सारी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ना कदे पढ़ी है, ना किते सुनी है। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਔਰ ਜਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ कि सच्चे पातशाह कृपा करो, इन्हां पापी लोकां नूं सजा दे दे के असी खुद नूं पापी समझण लग गए। कोई ऐसे गुरमुख रूह भेजो जिहदे दर्शन करके साडे पाप खंडे जाण। की बेनती करदे आ गुरबाणी च महाराज आपां नूं समझाउंदे आ कि जन का दर्श वंश दिन राती होहे पनीत धर्म राए जान। क्योंकि गुरमुखां दे दर्शनां च पावर दसी आ महाराज ने कि जो मिलिया हर दी बाण स्यों तो सबनी दी बाणी मिलिया। जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू, उसके मुंह डिठे सब पापी तरिया। उन्हां अंदर नाम निधान है, नामों परवरिया। इसे करके आपां अरदास हर रोज करते हैं कि वाहिगुरु सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। हुण सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी इत्थे समझा रहे हैं, साध संग धर्म राए करे सेवा। साधु जनां दी संगत करके एक ऐसे धन की सानू प्राप्ति हुंदी है, परमात्मा दे नाम रूपी धन की सानू प्राप्ति हुंदी है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਲੋਕ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਆ, ਜਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत इको एक मानस जामा है, जिहदे अंदर इंसान प्रभु की बंदगी करके उस मालिक दे अंदर अभेद हो सकता, उस मालिक दे दर्शन कर सकता, उस मालिक दे नाल गल्लां बातां कर सकता, होर 84 लख जून चों किसी दे हिस्से नहीं आउंदा। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਬਿਆਈ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। जबत सुभावै तिवै चलावै, जब होवै फरमान, ओ वेखै उन्ना नज़र ना आवे, बहुता इहो विडान। क्योंकि सनातन मत वाले जां होर धर्मां वाले ये गल मनदे आ कि ब्रह्मा की ड्यूटी है संसार नूं पैदा करन दी, विष्णु की ड्यूटी है भंडारा देण दी, और शिव जी की जिहड़ी ड्यूटी है ਉਹ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ,
क्योंकि कई बार सानू गुमराह कर दिता जाता कि महादेव को कहत सदा शिव। पर अगली पंक्ति च गुरु गोबिंद सिंह महाराज समझा रहे हैं किहड़े जीव इस गल नूं मनदे आ, निरंकार का चीनत नह भैव। जिन्हां ने निरंकार का ज्ञान नहीं लिया ਉਹ इन्हां देवतियां दे राही संसार की उत्पत्ति दस रहे हैं। पर धन श्री गुरु नानक देव साहिब पातशाह समझा रहे हैं वो वेखै इन्हां नूं मालिक वेख रहा, जिवें हुक्म है उवें वो चला रहा, इन्हां नूं नज़र नहीं आउंदा। वो वेखै इन्हां नज़र उन्हां नज़र ना आवे, बहुता इहो वडाण। जदों होर असीं गहराई च जाने ये पौन पानी अगन दे नौ ने, पौन पानी अग्नि तन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश अकारा। पातशाह दी बाणी साडी काया दे अंदर इन्हां दा वासा दस रही है। इस काया अंदर ये तिन्ने देवते बस रहे हैं। इस करके गुरु प्यारी साध संगत गुरु अर्जन देव साहिब महाराज हुण सानूं समझा रहे हैं कि साध संग धर्म राय करे सेवा। धर्म राय वर्गे तुहाडी सेवा करनगे जे साधु जना की संगत करके प्रभु दे नाम तक तुहाडी पहुँच बन जाती है। साध के संग शोभा सुर देवा, जिहड़े देवते ने वो भी तुहाडी जय जयकार करनगे। पढ़ते हैं ना आपां कीर्तन सोले की बाणी कि हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भवखंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। इत्थे हुण पातशाह होर आपां नूं वडियाई बख्शिश कर रहे हैं कि हरेक इंसान अपने जीवन काल दौरान पाप भी कर लैंदा ते पुण्य भी करदा। पुन्ना का सानू चेता रहिंदा, उहदे फल की आस रखते हैं ते मिलता भी है। जदों पाप कर्म करते हैं उहनूं असीं कई बार चित चों भुला दिंदे हैं। पता भी हुंदा भी गलत कीता, पर असीं उहनूं चित तो दूर करते हैं, पाप हो जाते हैं। चलो पातशाह ने तो इत्थे भी अपने ते बख्शिश की हुई है कि पाप पुण्य हमरे बस नाहे। इंसान दे बस तां पाप और पुण्य भी नहीं। जे महाराज कहते हो जाते हैं जदों तुसीं साधु जनां की संगत करते हो फिर की सीखना हुंदा उत्थों। महाराज कहते साध संग अमृत गुण गायन, उस मालिक दे गुणां दा गायन करना, ओदी उस्तत ओदी वडियाई करनी। जिहड़ा जी फिर ये गुण लै लैंदा उन्हां दे कीते होए संसार दे अंदर जिहड़े पाप वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि वाहिगुरू दे नाम प्रभु दे जस ये शक्ति है। एक किणका साडे अंदर वाहिगुरू दे नाम दा वह जावे, वो करोड़ां पाप जिथे गिनती खत्म हो जाती है, असंख उन्हां नूं कट्टण दी समर्था रखदे। कट्टे पाप असंख नावे एक कणी। तां पातशाह समझा रहे हैं कहते साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्ब थान गम। कहते साधु जनां दा संग करन दे नाल जीव सारी जगह टकाओ च रहिंदा, सारी जगह उस प्रभु नूं वेखदा, हाजर नाजर उस मालिक दे नाल जुड़िया रहिंदा। बस यही भेद आपां लैना हुंदा जो पातशाह दी बाणी रोज आपां पढ़दे हैं कि दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते। जिहड़ा ज्ञान आपां लैंदे हां जां दिंदे हां उस ज्ञान नूं प्रैक्टिकली बुझारत नूं बुझਣਾ हुंदा कि परमात्मा साडे किवें नेड़े है, किवें असीं हर समय सागर में बूंद, बूंद में सागर। जिवें सागर आपां समुंदर कह दिंदे आ ते एक बूंद आ छोटी जी किणका उहनूं बूंद दा नाम दिता जांदा।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਗਰ ਆਪ ਬੈਠਾ। ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ, ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ, ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਕਹਿਤਾ। ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਖਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ, ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬੈਠਾ। ਕਿਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੁੱਝਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਖ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇਹ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾ ਕਹਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੁਰਖ ਆਪ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ ਬਹੁਤੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਦਮਕਾਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸੋਭਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲ ਸਾਧਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਵਡਭਾਗੀ ਆਂ। ਸਾਧ ਕੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ। ਜੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਦਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ